9 নিয়ে আপনাদের সঙ্গে রয়েছে আমি তমশ্রী। শুরুতেই যে খবরের দিকে নজর রাখবো, গতকালকের একটি ঘটনা যা গোটা দেশকে হাহাকার করে দিয়েছে। গুজরাট, সেই গুজরাতে ব্রিজ ভেঙে মৃত 132। গতকাল সন্ধ্যায় মোরবির মচ্ছু নদীর উপরে ব্রিজ বিপর্যয়ের সময় ব্রিজে ছিলেন প্রায় 400 জন। যেমনটা আমরা জানতে পারছি, দুর্ঘটনায় এখনো পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা 132 জন, কিন্তু এখনো বেশ কয়েকজন নিখোঁজ রয়েছে, কারণ সে সময় ব্রিজে 400 জন ছিল। উদ্ধারে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সঙ্গে রয়েছে সেনাও। মণি মন্দিরের কাছেই ছিল মচ্ছু নদীর এই ব্রিজ, যা ব্রিটিশ আমলে তৈরি হয়েছে। সেই ব্রিজ 142 বছরের পুরনো ব্রিজ, যা বারবার সংস্কার হয়েছে। যে ছবি আমরা দেখেছি যে বারবার একাধিকবার সংস্কার হয়েছে, কিন্তু সংস্কারের জন্য বন্ধও ছিল বেশ কিছুদিন। তারপরে দিওয়ালির ঠিক আগের দিন খুলে দেওয়া হয় এই ব্রিজ। আর সেই ব্রিজেই বিপর্যয়, যেই সময় বিপর্যয় ঘটে সে সময় 400 লোক এই ব্রিজে ছিল। এখনো পর্যন্ত 132 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে, তবে এখনো প্রচুর মানুষ নিখোঁজ রয়েছে এবং সেই যারা নিখোঁজ রয়েছেন তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। সেই ড্রোনের মাধ্যমেও চলছে তল্লাশি। শুধুমাত্র এনডিআরএফ টিম কাজ করছে, বিপর্যয় মোকাবিলা টিমের পাশাপাশি যে ছবি আমরা এই মুহূর্তে দেখছি, ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। যে এখনো যেহেতু প্রচুর মানুষ নিখোঁজের খবর পাওয়া যাচ্ছে, তাদের উদ্ধারের জন্য তাদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং তার সঙ্গে ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। টিকিট কেটে ব্রিজে উঠে যাওয়া যায় মন্দিরে। আর রবিবার মন্দিরের ভক্তদের ভিড় ছিল, যেহেতু রবিবার ছিল স্বাভাবিকভাবেই মানুষের একটু ভিড় ছিল, মন্দিরের ভক্তদের একটু ভিড় ছিল। আর সেই সময় ঘটে এই বিপর্যয়। এখনো রেস্কিউ অপারেশন চলছে। সরাসরি চলে যাব, অঙ্কিত প্রপাট রয়েছে গুজরাট থেকে, আমি কথা বলবো अंकित जी संगे। अंकित जी, ताजा अपडेट क्या है और जो हादसा हुआ है, एक क्वेश्चन अभी आ रहा है कि हादसा हुआ कैसे? जी, अगर फिलहाल की अगर बात की जाए तो कलेक्टर कचहरी है, कलेक्टर ऑफिस है, वहाँ पे सीएम और साथ हम बोल सकते हैं कि राज्य के जो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, और उसके साथ भी अन्य जो हेल्थ मिनिस्टर है, साथों साथ कृषि मंत्री है, सभी लोग अभी कह सकते हैं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ अभी एक रिव्यू मीटिंग चल रही है। अगर हादसे की बात की जाए तो ये हादसा तकरीबन कल शाम को 6:20 पर यह हादसा हुआ था कि जो ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो ब्रिज की कैपेसिटी 200 लोगों की है, और जिसके ऊपर कह सकते हैं कि कल 675 टिकट है वो निकाली गई थी। इससे हम बोल सकते हैं कि जो ब्रिज की जो कैपेसिटी थी उससे 3 गुना लोग ज़्यादा ब्रिज पे सवार थे। ये जो ब्रिज है वो मच्छू नदी के ऊपर बना हुआ है, जिसको हम हैंगिंग ब्रिज यानी कि हम गुजराती में जिसको झूलता पुल बोलते हैं, वो कल मतलब। और अगर एक बात की जाए तो 3 दिन पहले ही ये जो ब्रिज है उसको लोगों के लिए खुला मुका गया था। इसका लोकार्पण मतलब इसका इनॉग्रेशन किया गया था, और कल ये हादसा हुआ। देर रात तक हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री है हर्ष संघवी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वो सारे लोग जो घटनास्थल जहाँ से ये इंसिडेंट हुआ था वहीं पे देर रात तक थे। साथों साथ हम बात करें तो एनडीआरएफ की टीम भी आ चुकी है, एसडीआरएफ की टीम आ चुकी है। अभी तक का जो आंकड़ा है वो जो डेथ का जो जाहिर हुआ है वो है 132। मगर अगर हम बात करें प्रशासन के जो सूत्रों है उसके हवाले से जो खबर आ रही है, अभी तक का जो डेथ फिगर है वो 141 तक पहुंच चुका है। जी अंकित जी, एक बात पूछना चाहूंगी कि जो पानी का गहराई है वो तो बहुत है, 200 फीट है, तो पानी का लेवल कुछ कम हुआ अभी तक? जी, अगर पानी की बात की जाए तो जहाँ पे ये ब्रिज गिरा हुआ था वहाँ पे जो पानी है वो सिर्फ 12 फीट ही था। मतलब पानी की उतनी गहराई नहीं थी, और काफ़ी जगह पे पानी था भी नहीं। और जहाँ पे ये ब्रिज गिरा था वहाँ से पानी का लेवल बहुत ही कम किया गया था, और साथ ही में जो लोग जो दब चुके थे, जो लोग फंस चुके थे, वो वहाँ पे मड था, तो मड में काफ़ी लोग फंस चुके थे। और उसी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने टीम, साथ ही कोस्ट गार्ड की टीम ने काफ़ी मशक्क़त की थी और लोगों की लाश को बाहर निकाला गया था। सबसे बड़ी बात वहाँ पे सामने आई थी कि जहाँ पे ये पुल गिरा हुआ था उसके आजू बाजू में मछुआरे रहते थे, तो उन मछुआरों ने भी काफ़ी मदद की थी। ना उन्होंने जात देखी ना पात देखी, सभी लोगों को पानी में से बाहर निकाला गया, और उसी के चलते हुए अभी तक ये जो
गवर्नमेंट है वो ये बता रही है कि अभी तक 132 लोगों की मृत्यु है, डेथ है वो हो चुकी है। और दूसरी ओर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें जो ये पुल का काम संभालने वाली जो एजेंसी है उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा कह सकते हैं कि 304, 308 यही और बात 114 पूछना चाहूंगी की कि जो धारा ये जो सेतु है, ये ब्रिज तो रेनोवेट करके ही फिर रीओपन किया गया है, फिर ये हादसा हुआ कैसे? जी, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ कि इस ब्रिज का काम है जो पिछले 7 महीने से चल रहा था। 7 महीने से ये ब्रिज का रिनोवेशन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से लोगों की आवन जावन पर भी पाबंदी लगाई गई थी। और उसी के चलते हुए 7 महीने के बाद ये जो हमारे यहाँ का दिवाली का एक फेस्टिवल आता है, तो दिवाली के फेस्टिवल के अंतर्गत इस ब्रिज को इनोग्रेट फिर से किया गया था, फिर से रिबिन कट की गई थी। और बात की जाए तो अभी ये जो यहाँ का जो मोरबी नगर पालिका है उसका चीफ ऑफिसर ये बोल रहा है कि हमने इनको जो सेफ्टी लाइसेंस है वो इश्यू नहीं किया था। बिना सेफ्टी लाइसेंस लिए ही ये जो ब्रिज की कामकाज संभालने वाली कंपनी है, ओरेवा कंपनी है, उसने ब्रिज को अपने आप ही इनोग्रेट कर दिया था। उन्होंने लोगों को आवन जावन के लिए छूट दे दी थी। मगर सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा है, बड़ी बात हो गई है क्योंकि सेफ्टी नहीं, लाइसेंस नहीं हुआ, फिर भी ये ब्रिज रीओपन हो गया। जी, वही बात है, जब ये हादसा हुआ तब यहाँ के मोरबी नगर पालिका के जो चीफ ऑफिसर है, संदीप सिंह उसका नाम है, वो ये बोल रहे थे कि हमने ये जो कंपनी है, जो मेंटेनेंस करने वाली जो कंपनी है, उनको हमने किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं दिया था, फिर भी इन्होंने रीओपन कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये आ रहा है कि क्या मोरबी नगर पालिका के जो ऑफिसर है उनको पता नहीं था कि पिछले 5 दिनों से यहाँ पर लगातार जो लोग हैं वो आ रहे हैं। और दूसरी बात कि ये जो ब्रिज की कैपेसिटी है, इन लोगों ने एक बात ये भी सामने आई है कि इन लोगों ने ब्रिज की कैपेसिटी भी नहीं, जांच पड़ताल भी नहीं की थी और ब्रिज को रीओपन कर दिया था। जी अंकित जी, आपने जो तस्वीरें भेजे हम देख रहे हैं कि ड्रोन के इस्तेमाल से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, तो और कोई भी है रेस्क्यू ऑपरेशंस में, और कोई शव मिलने वाला है, कोई क्या क्या जानकारी मिल रहा है? जी, थोड़ी देर पहले ही गुजरात राज्य के जो गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने पत्रकारों के साथ बातचीत की थी। और पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि अभी तक 132 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की गई है और साथ ही में अभी तक 2 लोग हैं वो लापता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन है संभवतः ये 99% पूरा हो चुका है। 2 लोगों की जांच पड़ताल अभी भी बाकी है। उनका मतलब सारी जो टीमें हैं, एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, कोस्ट गार्ड की टीम हो और चाहे फायर ब्रिगेड की टीम हो, सारी टीमें लगी है कि अभी भी जो 2 लोग लापता है उनकी तफ्तीश भी जारी है। जी अंकित जी, और एक बात हम और एक पता है कि सर्च ट्रैकर, उस सर्च डीप ट्रैकर भी यूज कर रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस में। ये डीप ट्रैकर क्या है? আমাদের সঙ্গে সম্ভবত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমরা কথা বলেছিলাম আমাদের গুজরাট থেকে আমাদের প্রতিনিধি অঙ্কিত প্রপাতের সঙ্গে। গুজরাটে ব্রিজ বিপর্যয়, এখনো পর্যন্ত মৃত 132 জন। মোরবি এলাকায় মঞ্জু নদীতে ভেঙে পড়ে ব্রিজ এবং গতকাল সন্ধ্যেবেলায় সেই ব্রিজ ভেঙে পড়ে এবং সেই সময় ঘটনাটি ঘটে এবং মন্দিরের ভক্ত ছিল, কারণ রবিবার মন্দিরে ভক্তদের ভিড় থাকে আর এই টিকিট কেটে এই ব্রিজে উঠেই যাওয়া যায় সেই মন্দিরে। আর রবিবার ভক্তদের ভিড় ছিল, যেমনটা আমাদের প্রতিনিধি জানাচ্ছিল যে 675 টিকিট গতকালকে বিক্রি হয়েছে। এবং আমরা যেমনটা জানতে পাচ্ছি, এই ব্রিজে যখন বিপর্যয় ঘটে সে সময় 400 লোক ব্রিজের উপরে ছিল, ফলে যেই এবং এখনো পর্যন্ত 132 জনের মৃত্যু হয়েছে এবং 200 জন পর্যন্ত এই ব্রিজে ওঠার ক্যাপাসিটি রয়েছে। 200 জন, সেখানে 400 জন ছিল এই ব্রিজে। इस प्रकार की कोई घटना जब बनती है
तो राज्य सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता लोगों के बचाव कार्य की होती है। बचाव कार्य के साथ साथ उनकी सारवार की जिम्मेदारी सरकार की होती है। राज्य सरकार ने ये दोनों काम बहुत ही जल्द चालू कर लिए। जो एजेंसी ये ब्रिज का काम संभालती थी, उस एजेंसी पे उन पे केस दर्ज हुआ है। कुल मिला के अभी तक 132 लोगों की मौत ये दुर्घटना में हुई है। গুজরাট সফরে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার সফরের মাঝে এই বিপর্যয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী দফতর থেকে দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ টাকা করে সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পাশাপাশি আহতদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে 50,000 টাকা। ব্রিজ বিপর্যয়ের পরে দুর্গতদের সাহায্য ঘোষণা করেছে গুজরাট সরকারও। মৃতদের পরিবারকে 4 লক্ষ টাকা করে সাহায্যের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর। আহতদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে 50,000 টাকা। এবার নৈহাটির দিকে নজর রাখবো। নৈহাটিতে তৃণমূল কর্মী খুনে জালে মূল অভিযুক্ত আমডাঙ্গার বাঁশবাগান থেকে গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত ও তার সঙ্গী। ধৃতদের থেকে উদ্ধার 2টি আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনার পরেই একটি নাম্বার প্লেটহীন বাইক নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। জিয়াউল আলম আরো বিস্তারিত জানাবে। জিয়াউল, পুলিশের সূত্রে কি জানতে পারছো? দেখো তমশ্রী, পুলিশ সূত্রে যেটা খবর, এই আস্তাবুল রহমান ওরফে বাচ্চা এবং ফারুক হোসেন এই নৈহাটির শিবদাসপুরে ঘটনা ঘটিয়ে তৃণমূল নেতার উপরে গুলি এবং বোমা চালানোর পরে সেখান থেকে আত্মগোপন করে আমডাঙ্গারি একটি বাঁশবাগানে, এবং সেখানে শুধু আত্মগোপন করে নেয়, ওরা যে বাইক ব্যবহার করেছিল নম্বর প্লেটহীন বাইক, সেই বাইকটি নিয়েও কিন্তু এই বাঁশবাগানের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল। একটি ড্রেনের মধ্যে সেই লতা পাতা এবং বাঁশ পাতা দিয়ে সেটা ঢেকে রেখে পাশের আরেকটি ড্রেনে এরা কিন্তু আত্মগোপন করেছিল। এবং গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আমডাঙ্গা থানা পুলিশ গতকাল প্রায় 10:30 পৌনে 11টা নাগাদ সেখানে যায় এবং পুরো বাগানটি ঘিরে ফেলে। ঘিরে ফেলার পরেই এই 2 অভিযুক্ত আসাবুল রহমান এবং ওরফে বাচ্চা এবং ফারুক হোসেন, এই 2 অভিযুক্তকে সেখান থেকে পাকড়াও করে এবং তাদের কাছ থেকে 2টি আগ্নেয়াস্ত্র, বেশ কয়েকটি কার্তুজ উদ্ধার করে। এবং কেন এই নম্বর প্লেটহীন বাইক তাদের কাছে ছিল সেটাও কিন্তু পুলিশের তারা জানিয়েছেন যে নম্বর প্লেটহীন বাইক এই কারণেই ব্যবহার করেছিল যাতে তারা এই ঘটনা ঘটিয়ে অন্য কোনো জায়গায় গা ঢাকা দিতে পারে, কোনো সিসিটিভি ধরা না পড়ে, তার জন্যই কিন্তু এই নম্বর প্লেটহীন বাইকটি তারা ব্যবহার করেছিল। এবং এই আসাবুল রহমান কিন্তু এর আগেও নৈহাটি থানায় একাধিক অভিযোগে অভিযুক্ত। তাকে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পুলিশ তাকে খুঁজছিল এবং সে কিন্তু প্রায় নাবালক, তার 18 বছর বয়স এবং তার সঙ্গে ফারুক ছিল, তার বয়স হচ্ছে 19। ফলে এই একেবারে নাবালক থেকে উঠে আসা এই 2 যুবক যেভাবে এই হাত পাকানো এবং যেভাবে এই খুনের সঙ্গে যুক্ত এবং একাধিক অপরাধ। জানতে চাইবো, এই যে যারা এই দুষ্কৃতীরা অর্থাৎ আশাবুল বা তার যারা আরো 2 জন যে গ্রেফতার হয়েছে, তারা যে আমবাগানে রয়েছে সেটা পুলিশ কিভাবে জানতে পারলো? যেহেতু তারা একটা যে ফোন তাদের কাছে ছিল, সেই ফোন থেকেই ট্র্যাক করে কিন্তু পুলিশ যারা জানিয়েছেন এবং বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ, তার কারণ আসাবুল কিন্তু এলাকায় দাগি আসামি হয়ে উঠছিল, তার গতিবিধির উপরে পুলিশ সবসময় নজর রাখছিল। এবং এই ঘটনার পরে যেহেতু তারা অনেক এলাকার মানুষজন তারা সরাসরি আসাবুলকে লক্ষ্য করে এবং দেখতে পায় যে সেই গুলি চালাচ্ছে, ফলে সে কোন দিকে যাচ্ছে সেটাও কিন্তু এলাকার মানুষের একটা নজর ছিল। ফলে প্রথমে হয়তো গা ঢাকা দিলেও যেই বাঁশবাগানে ছিল সেখানকার স্থানীয়, সেখানকার কিছু মানুষ পুলিশকে খবর দেয়, তারপরে পুলিশ সেখানে ঘিরে ফেলে এবং আসাবুল এবং ফারুক ওরফে ফারুক একে কিন্তু গ্রেফতার করে। এই ফারুক কিন্তু বন্ধু ছিল, কোনো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল না বলে পুলিশ সূত্রে খবর। সে একটি সেলাই মেশিনে কাজ করতো, কিন্তু আসাবুল তাকে জোর করে নিয়ে আসে ক্রাইম করার জন্য। তারপরে সেখান থেকে গা ঢাকা দেয় এই বাঁশবাগানে, পুলিশ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে 2টি আগ্নেয়াস্ত্র সহ বেশ কয়েকটি কার্তুজ। বেশ, অনেক ধন্যবাদ জিয়াউল। চুল পড়ার সমস্যা? তাহলে ব্যবহার করুন দ্য শোমি স্ক্যান প্রোডাক্টের অর্গান অয়েল সমৃদ্ধ হেয়ার ভাইটালাইজিং সিরাম এবং বায়োটিন সমৃদ্ধ হেয়ার প্লাস ক্যাপসুল। খবর এক নজরে নিবেদন করছে আপনার স্বপ্নের বাড়ি বানানোর সময় মিকি পাওয়ার প্লাস টিএমটি বাড়ির উপর ভরসা রাখুন।
খবর এক নজরে। নিবেদন করলো আপনার স্বপ্নের বাড়ি বানানোর সময় মিকি পাওয়ার প্লাস টিএমটি বারের উপর ভরসা রাখুন। জগদ্ধাত্রী পুজোর মহা ধুমধাম। দেবী আরাধনায় মেতেছে চন্দননগর। প্যান্ডেলের চমক আর মন মাতানো আলোকসজ্জা। চন্দননগরের সেরা 10টি পুজোর খোঁজ দেবে নিউজ 18 বাংলা। দেখুন দেবী বরণ সন্ধ্যে 6:30। দেবী বরণ প্রেজেন্টেড বাই मेरा नहीं SRMB रियल एच स्टील का। জিআইএস গ্রুপ এডুকেশনাল ইনিশিয়েটিভস প্রতি মাই শক্তি। মেঘবেলা ব্রডব্যান্ড প্রতিদিন মাত্র 15 টাকায় পান আনলিমিটেড ইন্টারনেট সাথে এন্টারটেনমেন্ট আর ভয়েস কলস। को पावर्ड बाय কিনুন টিয়ার সাপ্তাহিক লটারি মাত্র 6 টাকায় আর পেয়ে যান প্রথম পুরস্কার 1 কোটি টাকা। স্পেশাল পার্টনার মঙ্গল বেনারসির সাথে নিশ্চিত উপহার সাহা টেক্সটাইল বারাসাত হিন্দুস্তান পার্ক কাঁচরাপাড়া। ইনভেস্টমেন্ট পার্টনার ফাইন্যান্স দুনিয়ার সাফল্যের চাবিকাঠি স্টকস গুরুকুল ই-লার্ন প্রাইভেট লিমিটেড। Hospitality partner, International Institute of Hotel Management, one of the world's best hotel schools, hailed by 50 countries. সহ নিবেদন করছে Swami Vivekananda and Regent Group of Institutes, always guiding you for the brightest future. নিউজ ফ্ল্যাশ নিবেদন করছে সফেদ ডিটারজেন্ট পাউডার। প্রতিটি সফেদ 10 টাকার প্যাকের সাথে পান পেটিএম ক্যাশব্যাক ও আরো আকর্ষণীয় অফার। ভারতের শান, সারা দুনিয়ায় এর মান। স্ট্রং মানে মাইথন স্টিল। বেশি টাকা তুলে নেন বলে অভিযোগ। এ নিয়ে ধনঞ্জয়ের পরিবার উচ্চ আদালতে মামলা করেছে। সেই মামলা বিচারাধীন। সেই মামলা তুলে নেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে হুমকি দেওয়া হচ্ছিল এবং সেদিন যাত্রাপালার আসরেও কিন্তু প্রধানের সঙ্গে বচসা বিতর্ক হয় তার এবং ফেরার পথে তিনি কিন্তু খুন হয়ে যান। এই ঘটনায় পরিবারের দাবি খুনের পিছনে রয়েছেন প্রধান। ইতিমধ্যেই গাজল থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। গাজলের একেবারে সেবক। অন্যদিকে মালদাতেই রাস্তার কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন করায় বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। কালিন্দির দামোদরপুর এলাকায় ঠিক কি ঘটেছে সেবক? একদমই দেখো, এলাকায় চলছিল সরকারি রাস্তা তৈরির কাজ। এই রাস্তার কাজ নিম্নমানের, যথোপযুক্ত যেভাবে হওয়ার কথা তা হচ্ছে না, এমনটাই অভিযোগ তুলেছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা সিরাজ আলী। তার যেটা দাবি, এরপরে তাকে হামলার মুখে পড়তে হয় স্থানীয় তৃণমূল নেতা শেখ আব্দুল্লাহ। তিনি হামলা চালান এবং বেধড়ক মারধর করা হয়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানা পুলিশ। এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দেবস্মিতা। বেশ, ধন্যবাদ সেবক। ফের উত্তপ্ত দত্তপুকুর। খেলার মাঠ কার দখলে থাকবে তা নিয়ে রাজনৈতিক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, ভাঙচুর। জিয়াউল, কি হয়েছে? দেখো, ফের দত্তপুকুরে উত্তপ্ত এবং শাসক দলের গোষ্ঠী কন্দলে উত্তপ্ত হয়েছে এবং একটি উপপ্রধানের দোকান ভাঙচুর হয়েছে। কেন ভাঙচুর হচ্ছে? একটি খেলার মাঠ রয়েছে, সেই খেলার মাঠে একটি মেলা হয়, মেলায় জুয়ার আসর বসে। সেই জুয়ার আসরে যে টাকা হয় সেই টাকা কার দখলে যাবে? শাসক দলের দুই গোষ্ঠী, একটা হচ্ছে কাশিমপুর উপপ্রধানের স্বামী গোপাল কৃষ্ণ কাঞ্জিলাল, অন্যদিকে অমল বিষ্ণু। এই শাসক দলের দুই গোষ্ঠীর কার দখলে সেই টাকার ভাগ বাটোয়ারা যাবে তাই নিয়ে মূলত গন্ডগোল গত এক সপ্তাহ আগেও এই শাসক দলের এখানেই কিন্তু একটি পোস্টার ব্যানার ছেড়া নিয়েও গন্ডগোল হয়েছিল। ফলে দিন পঞ্চায়েত যত কাছে আসছে ততই কিন্তু উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দত্তপুকুর। বিরোধীরাও কিন্তু অভিযোগ করছে শাসক দলের ভাগ বাটোয়ারার জন্যই কিন্তু দফায় দফায় বারে বারে অশোকনগর এবং এই দত্তপুকুরের বিভিন্ন এলাকা কিন্তু উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। তার জন্যই উপপ্রধানের দোকান রয়েছে, সেই দোকান ভাঙচুর হয়েছে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। অবশ্য দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করে শুরু করেছে কেন এই ভাঙচুর এবং কেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব তা তদন্ত করে দেখছে দত্তপুকুর থানার পুলিশ। ধন্যবাদ জিয়াউল। ডেঙ্গি পরীক্ষার নামে টাকা হাতানোর অভিযোগ। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল থেকে পাকড়াও 4 দালাল। কি ঘটনা, শান্তনু বলবে। দেখো, গত কয়েকদিন ধরেই কিন্তু হাসপাতালে বিভিন্ন জায়গা থেকে কিন্তু অভিযোগ আসছিল। বিশেষ করে রোগী এবং তাদের পরিবারের আত্মীয়রা অভিযোগ করছিলেন যে দালাল চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং তারা টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন পরিষেবা নিয়ে দেবেন বলে বিভিন্ন রোগীর পরিবারের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, এরকম একটা অভিযোগ চলছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই কিন্তু আজকে 4 জনকে আটক করা হয়। এদের মধ্যে একজন ল্যাব কর্মী রয়েছেন এবং পাশাপাশি ল্যাবের মালিকও রয়েছেন, পাশাপাশি 2 জন যারা জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কিন্তু অস্থায়ী কর্মী রয়েছেন। তাদের এই সব মিলিয়ে 4 জনকে আটক করা হয়। এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ
হচ্ছে এরা জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের এবং সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ঘুরে বিভিন্ন রোগীর কাছ থেকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেওয়ার নাম করে, রক্ত পরীক্ষা সহ বিভিন্ন পরীক্ষা করে দেওয়ার নাম করে মোটা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছিল এবং এই 4 জনকে আটক করে কিন্তু কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে যেটা জানিয়েছেন যে এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ যে পদক্ষেপ নেওয়া হবে সেই সম্পর্কে আইনানুগ পদক্ষেপ নেওয়া হবে, কারণ হাসপাতালের মধ্যে এদেরকে প্রবেশের কোনো অনুমতি নেই। তার সত্ত্বেও কি করে এরা প্রবেশ করছিল সেই নিয়ে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের ধন্যবাদ শান্তনু। দেবস্মিতা। নকল শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেছিলেন, তার জন্য বাঁশ রড দিয়ে অভিনেত্রীকে বেধড়ক মারধর, ভর্তি করতে হয়েছে হাসপাতালে। মারধরের অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্তর। অভিনেত্রীর দাবি, অভিযুক্তর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি পুলিশ। 23 অক্টোবর রাত হাওড়ার রামরাজাতলায় টেলিসিরিয়াল এবং থিয়েটার অভিনেত্রীকে বেধড়ক মারধর করা হয়। শরীর জুড়ে কালশিটের দাগ, হাওড়া হাসপাতালে ভর্তি। অভিনেত্রীর বাড়ির সাঁতরাগাছি জিআইপি কলোনিতে। একসময় তার প্রতিবেশী ছিলেন সুব্রত ঘোষ। গত মে মাসে সুব্রতর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ করেন অভিনেত্রী। জগাছা থানায় অভিযোগ জানান। গ্রেপ্তার করা হয় সুব্রত ঘোষকে। সম্প্রতি জামিন পান। পরিবার নিয়ে জিআইপি কলোনি ছেড়ে চলে যান। অভিনেত্রীর অভিযোগ, এলাকা ছাড়লেও রোষ কমেনি। 23 অক্টোবর রাতে হামলা চালায়, টোটো থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। 23 তারিখ ধনতেরাসের দিন আমি বাড়ি ফিরছিলাম রাত্রেবেলায় 10:30টার সময়। আমি জানি না কি ওনাদের কি কারণে এটা করেছেন। আমি রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম, যখন টোটোয় করে ফিরছিলাম, টোটোটাকে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে আমাকে বেধড়ক পেটানো হয়, মানে প্রচণ্ডভাবে মারা হয়। লোহার রড, কাঠের টুকরো, আর কি ছিল আমার খেয়াল নেই। ও আমরা তো জানিনি ওই ব্যাপারে কিছু, সেটা আমি জানি না, তো আমি বলতে পারবো না। ও আমার ওই বিষয়ে কিছু জানেনি। সুব্রতর বিরুদ্ধে জগাছা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন অভিনেত্রী। তার অভিযোগ, জেল খাটা সুব্রতর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি পুলিশ। সুব্রত নাকি বেমালুম এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জগাছার পুলিশের বক্তব্য, অভিনেত্রী থানায় কোনো লিখিত অভিযোগ করেননি, সেই কারণেই ব্যবস্থা নিতে পারেনি পুলিশ। অভিনেত্রীর পাল্টা প্রশ্ন, তিনি তো আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, তাই পুলিশকে মৌখিকভাবে জানিয়েছেন, তারপরেও কেন পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে না? ক্যামেরায় রাজু ভুঁইয়ার সঙ্গে দেবাশিস চক্রবর্তী, নিউজ 18 বাংলা। চুল পড়ার সমস্যা?